we'll start our worship service with the word of prayer. हमारे आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना में जाएं। Praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah. अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दिल की गहराई से अंदर धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु। आज प्रभु सुबह की समय आपके चरणों में लाने के लिए, आपकी ओर मनुष्य लगाने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए मुझे वो समय के लिए धन्यवाद हो। सप्ताह भर हमारे साथ रहा, ये महीना की दूसरे इतवार में प्रभु आपकी चरणों में लाने के लिए मैं कृपा दिया, धन्यवाद हो। दिन जल्दी निकल जा रहा है, आपकी आगमन बहुत नजदीक भी हो रहा है, इसलिए प्रभु हम अपने आप को तैयारी में रखने के लिए हम सबों को सहायता करो। आज की हमारे आराधना को आपके हाथ में अर्पण करते हैं। हमारा प्रार्थना करना, गीत गाना, आपको आराधना करना, वचन संहिता पढ़ना, दवाई बोलना, वचन सुनना, वचन बोलना, ये सब हमारे लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करो। मैं बैठकर सूम के द्वारा प्रभु तेरे प्रिय लोग ने इस आराधना में जब शामिल हो जाएंगे, आपकी आत्मा की अगुवाई सबको देने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हालेलुया, हालेलुया। आप हमारे बीच में उत्तर कराना और हम सबों को आशीष देना, रोगियों को चंगाई देना, यीशु का नाम है। एक नया अनुभव हमारे जीवन में देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। इस आराधना को आपके हाथ में अर्पण करते हुए हमारे सारे भाई बहनों को, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, सबको आपके हाथ में अर्पण करते हुए प्रभु ये आराधना हम सबों के लिए आशीष का कारण बनने पाए और आपकी नाम की महिमा के लिए कारण बनने पाए। प्रार्थना सुनने के धन्यवाद देते हुए, आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए इस आराधना को आपके हाथ में अर्पण करते हुए यीशु के नाम से मांग के सुनिए, आकर के ग्रहण कर ले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को यीशु के नाम में एक और बार मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। Just want to wish you, praise the Lord. I believe, मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित है और परमेश्वर जो कुछ हमारे जीवन में कर रहा है इन दिनों में, हम सब सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ आप सबों के साथ। इस सवेरे के समय हम ये बात को फिर से अपने आप को याद दिलाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे चारों ओर, हमारे संसार में, हमारे दुनिया में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों ओर जो भी हो रहा है ये महामारी के कारण या जो भी हो रहा है हमारे सारे संसार में, उसके बावजूद परमेश्वर योग्य है। उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना हमारी सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है, हमारा कर्तव्य है। समझते हुए इस सवेरे के समय मेरे साथ मिलके उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करे, आत्मा सच्चाई
हमारा कार्य करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। अगर सचमुच में वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, तो इस सवेरे के समय वो योग्य है, आज भी योग्य है, आज भी स्तुति के योग्य, आज भी आराधना के योग्य है। हमारी कैसे भी अवस्था क्यों ना हो, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, वो आज भी योग्य है, आज भी आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। इसलिए आप और मैं उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने इकट्ठा हुए हैं, अपने घरों में बैठे हैं, मगर आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करने आए हैं इस सवेरे के समय। Even if the circumstances are against us, even if circumstances are different from what we thought or what we imagined them to be, He is still God, He is still God, He is still seated on that throne, and He still deserves our praise, still deserves our worship. हम ये बात कभी नहीं भूलना इस बात को कि वो राजा है और रहेगा, वो योग्य है और योग्य रहेगा। आपकी स्तुति और मेरे स्तुति के योग्य हमेशा रहेगा। इसलिए कितना भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, उसकी स्तुति और उसकी आराधना आत्मा से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से करें। एक और बार मेरे साथ गाएं, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा सच्चा इसे सच्चा इसे तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम।
महिमाకు పాత్రుడా ఘనతకు అర్హుడా నీ నామం బట్టి నేను నా చేతులెత్తేదా महिमకు పాత్రుడా ఘనతకు అర్హుడా నీ నామం బట్టి నేను నా చేతులెత్తేదా మహోన్నతుడా గొప్ప కార్యం చేయవాడా నిలలేరు ఎవ్వరు నీలలేరు ఎవ్వరు మహోన్నతుడా గొప్ప కార్యం చేయవాడా నిలలేరు ఎవ్వరు నీలలేరు ఎవరు మహిమకు పాత్రుడా ఘనతకు అర్హుడా నీ నామం బట్టి నేను నా చేతులెత్తేదా महिमకు పాత్రుడా ఘనతకు అర్హుడా నీ నామం బట్టి నేను నా చేతులెత్తేదా మహోన్నతుడా గొప్ప కార్యం చేయవాడా నిలలేరు ఎవ్వరు నీలలేరు ఎవరు మహోన్నతుడా గొప్ప కార్యం చేయవాడా నిలలేరు ఎవ్వరు నీలలేరు ఎవరు इस महामारी के समय में शायद आपके मन में मेरे मन में ये सवाल होगा कि परमेश्वर इतना महान है, तू महान कार्य करने वाला परमेश्वर है, इस महामारी में तू हमारी सहायता कर, अब तक क्यों नहीं कुछ हो रहा है परमेश्वर, इतना गंभीर अवस्था में क्यों है हम। ऐसे सवाल हमारे दिन में आते होंगे, परंतु इन सवालों से सबसे ज्यादा एक सवाल हमारे मन में होना चाहिए कि हमने परमेश्वर के उस महान त्याग को, उस महान प्रेम को अपनाया है। सबसे बड़ी चमत्कार यह है, सबसे बड़ा मिरेकल यह है कि हम यीशु मसीह को मान के, मन फिरा के, उसे अपना के, बपतिस्मा पा के उसके लिए जिए, उसकी महिमा के लिए जिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ऐसा एक महान कार्य उसने हमारे जीवन में किया है कि उसने हमें बचा लिया है, नया जीवन दे दिया है। तो इस सवेरे के समय महामारी के बारे में ना सोचते हुए, इस महान जो परमेश्वर ने कार्य किया है हमारे जीवन में, उस कार्य को याद करते हुए, उस चमत्कार को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमारे जीवन को बदल दिया है, हमारे जीवन को एक नया दिशा दिया है। उस नया दिशा के लिए धन्यवाद देते हुए, नए जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। मेरे साथ मिलके कहा, महोन्नतुड़ा गొప్ప కార్యం చేయవాడా నిలలేరు ఎవ్వరు నీలలేరు ఎవ్వరు మహోన్నతుడా గొప్ప కార్యం చేయవాడా నిలలేరు ఎవ్వరు నీలలేరు మహోన్నతుడా గొప్ప కార్యం చేయవాడా నిలలేరు ఎవ్వరు నీలలేరు ఎవ్వరు మహోన్నతుడా గొప్ప కార్యం చేయవాడా
మీలాలేరు ఎవరు, మీలాలేరు ఎవరు. परमेश्वर इस सवेरे के समय हम तेरे चरणों में आते हुए दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने एक और मौका हमें दिया है। ऐसा एक सौभाग्य तूने हमें दिया है कि हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर सकें। और इस सवेरे के समय हम तेरे उस महान त्याग को याद करते हैं, तेरे उस महान चमत्कार को याद करते हैं। वो चमत्कार जो उद्धार का चमत्कार है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि तूने हमारे जीवन में उद्धार दिया है। उस उद्धार के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे दिलों में काम कर, इन दिनों में हमारे कलीसिया में, इस दुनिया भर में बहुत से लोग तुझे उद्धार करता मानते हुए तेरे पास आने पर तू ऐसा काम कर हमारे जीवन में, हम सबों के जीवन में तू कार्य कर। एक और बार हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। हमें धोले, हमें शुद्ध करे एक और बार, ताकि हम तेरे लिए जी पाए, तेरी महिमा के लिए जी पाए, पवित्रता में तेरी महिमा, तेरी स्तुति कर पाए, पवित्रता से तुझे हम प्रसन्न कर पाए परमेश्वर। इस सवेरे के समय सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम तुझी को देते हुए ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। अब तक गीत गाकर प्रभु की नाम की महिमा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आइए हम भजन संगीता पढ़ेंगे, भजन संगीता 59। ఇప్పుడు దాకా పాటల ద్వారా దేవుని ఆరాధించడానికి దేవుడు మనకు కృపనిచ్చినాడు. ఇప్పుడు మనం కీర్తన ద్వారా మనం దేవుని కూడా మహిమపరుద్దాం. రండి చదువుకున్నాం కీర్తనలు 59. We shall read Psalm 59. Please read along with me from the comfort of your house in whatever language you can. Psalm 59:59. కీర్తనలు 59 మీ ఇంటి సౌకర్యం నుంచి నాతో కూడా ఏకీభవించి మీరు చదవండి. నా దేవా, నా శత్రువుల చేతిలో నుండి నన్ను తప్పింపుము. నా మీద పడు వారికి చిక్కకుండా నన్ను ఉద్ధరించుము. పాపము చేయు వారి చేతిలో నుండి నన్ను తప్పింపుము. రక్త అపరాధుల చేతిలో నుండి నన్ను రక్షింపుము. నా ప్రాణము తీయవలెనని వారు పొంచి ఉన్నారు. యెహోవా, నా దోషమును బట్టి కాదు, నా పాపమును బట్టి కాదు, ఊరకయే బలవంతులు నా పైని పోగుబడి ఉన్నారు. నా యందు ఏ అక్రమము లేకున్నను వారు పరుగులెత్తి సిద్ధపడుచున్నారు. నన్ను కలుసుకొనుటకై మేల్కొనుము. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా, నావైన దేవా, ఇజ్రాయేలు దేవా, అన్ని జనులందరినీ శిక్షించుటకై మేలుకొను. అధిక ద్రోహులలో ఎవరిని కనికరింపకము. సాయంకాలమున వారు మరలా వచ్చెదరు. కుక్క వలె మురుగుచు పట్టణము చుట్టూ తిరుగుదురు. వినువారెవరునూ లేరనుకుని వారు తమ నోటు నుండి మాటలు వెళ్ళగ్రక్కుదురు. వారి పెదవులలో కత్తులున్నవి. యెహోవా, నీవు వారిని చూచి నవ్వుదువు. అన్య జనులందరినీ నీవు అపహసించదువు. నా బలమా, నీ కొరకు నేను కనిపెట్టుకొనుచున్నాను. నా ఉన్నతమైన దుర్గము దేవుడే. నా దేవుడు తన కృపలో నన్ను కలుసుకొనెను. నా కొరకు పొంచి ఉన్న వారికి సంభవించిన దానిని దేవుడు నాకు చూపించెను. వారిని చంపకుము, ఏలయనగా నా ప్రజలు దానిని మర్చిపోదురేమో. మా కేడమైన ప్రభువా, నీ బలము చేత వారిని చల్లా చెదురు చేసి అనగగొట్టుము. వారి పెదవుల మాటలను బట్టి, వారి నోటి పాపమును బట్టి, వారు పలుకు శాపములో బట్టి, అబద్ధములను బట్టి వారు తమ గర్వములో చిక్కుబడుదురుగాక. కోపము చేత వారిని నిర్మూలము చేయము. వారు లేకపోవునట్లు
వారిని నిర్మూలము చేయము. దేవుడు యాకోబు వంశమును ఏలుచున్నాడని భూదిగంతముల వరకు మనుషులు ఎరుగునట్లు చేయుము. సాయంకాలమున వారు మరలా వచ్చెదరు. కుక్క వలె మురుగుచు పట్టణం చుట్టూ తిరుగుదురు. తిండి కొరకు వారు ఇటు అటు తిరుగులాడెదరు. తృప్తి కలుగని ఎడల రాత్రంతయు ఆగుదురు. నీవు నాకు ఎత్తైన కోటగా ఉన్నావు. ఆపద దినమున నాకు ఆశ్రయముగా ఉన్నావు. నీ బలమును గూర్చి నేను కీర్తించెదను. ఉదయమున నీ కృపను గూర్చి ఉత్సాహగానము చేసేదను. దేవుడు నాకు ఎత్తైన కోటగాను కృపగల దేవుడుగాను ఉన్నాడు. నా బలమా నిన్నే కీర్తించెదను. ఆమేన్. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. May the Lord bless us through the reading of His holy word. प्रभु की धन्यवाद हो. आमीन. अभी 59 भजन संगीता पढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता किया. దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. ఈ కీర్తన భాగం చదువుకోవడానికి కృపనిచ్చినాడు. ఈ 59వ కీర్తన చదువుకున్నాం మనం. ये पहला शमूएल की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 11 पद से लेकर 18 पद तक पढ़ने से इसका बैकग्राउंड हमें मिलता है. ఈ కీర్తనకు మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్, దీని పూర్వగతము ఏంటి, ఏ సందర్భంలో రాయబడని తెలుసుకోవాలంటే మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 19 అధ్యాయంలో 11 నుంచి 18 వచనం చదివితే గన మనకు దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకు అర్థం అవుతుంది. अब देखिए हेडिंग में भी ऐसे लिखा है, ये जो साउल सेंड एंड दे वॉच द हाउस टू किल हिम. दाऊद को मार डालने के लिए शाऊल ने लोगों को भेजा. उस समय में दाऊद बड़ा अच्छी रीति से छुटकारा पाया, तब ये गाना गाया बोलकर लोग बोलते हैं. ఈ కీర్తన శీర్ష భాగంలో మనం గమనిస్తే ఏంటంటే, దావీదును చంపుటకు సౌలు పంపిన వారు ఇంటి యొద్ద పొంచి ఉన్నప్పుడు అతడు రచించిన ఈ గీతం అని చెప్పి చదువుతున్నాం. వారు ఏ రీతిగా దావీదుకు విడుదల ఇచ్చాడు కూడా మనం గమనిస్తాం. मीगल ने क्या क्या नाटक किया वो सब वहां पर है, आप बाद में पढ़ लेना. అక్కడ ఎలాంటి పెద్ద నాటకం జరిగిందో అక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. మీరు వెనక చదువుకుంటున్న 19వ అధ్యాయం చదవండి, మొదటి సమూయేలు ఆ వివరణ మీకు అర్థమవుతుంది. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. या कैसा भी हो, उसकी 16 पद में दाऊद बोल रहा है. देखिए 16 पद में दाऊद क्या बोल रहा है, देखिए. దావీదు చూడండి, ఏది ఏమైనప్పటికీ 16వ వచనంలో దావీదు అంటాడు, నీవు నాకు ఎత్తైన కోటగా ఉన్నావు. ఆపద దినమున నాకు ఆశ్రయముగా ఉన్నావు. నీ బలమును గూర్చి నేను కీర్తించెదను. ఉదయమున నీ కృపను గూర్చి ఉత్సాహగానము చేసేదను. ఆమేన్. I will sing of the power, I will sing aloud of the mercy in the morning. Yes. Thou hast been my defense and refuge in the day of my trouble. చూడండి ఎంత స్పష్టంగా ఉంటున్నాడంటే, అక్కడ జరిగిన సంఘటన బట్టి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, నీ బలమును గూర్చి నేను కీర్తించెదను, ఉదయమున నీ కృపను గూర్చి ఉత్సాహ గానము చేసేదను అంటాడు. देखिए मेरा प्यार हो, ये महामारी के बीच में भी हम लोग भी यही गाना गाएंगे. You have been my defense so far. You are my refuge in the day of my trouble. ఇంతవరకు నీవే నా ఆపద దినములో ఆశ్రముగా ఉన్నావు ప్రభువా, ఆదుకున్నావు ప్రభా, కాపాడావు ప్రభా. ఈ మహామారి దినాల్లోనే మనం కూడా దేవుని ఈ విషయంలో కీర్తిద్దాం, గణపడదాం. ये 59 साम की पहला पद से लेकर 5 वर्ष तक छुटकारा पाने के लिए एक तात्पर्य दाऊद के दिल में आप देख सकते हैं. ఈ 59వ కీర్తనలో 1 నుంచి 5వ వచనం వరకు మనం చదివితే ఆ మొదటి భాగంలో ఏమర్థమవుతుందంటే, విడుదల పొందుటకు ఆయన పడిన యాతన, ఆయన విజ్ఞాపన గమనిస్తాం. अब देखिए बहुत लोग उनको पकड़ने के लिए वैसे बैठा हुआ है. सबको आजकल हम लोगों को भी ये एक इच्छा है, प्रभु ये महामारी हमारा घर के बाजू में या हमारा चर्च के नजदीक में भी नहीं आना है. మరి మనను కూడా అంటే ఏ రీతిగా దావీదును పట్టుకోవడానికి అనేక మంది పొంచి ఉన్నారో, ఈ దినాన మనం కూడా బయటికి వెళితే ఈ మహామారి ఎక్కడ పట్టుకుంటుందో, మన చర్చి చుట్టూ, మన ఇంటి చుట్టూ భయభీతులతో అదే పరిస్థితిలో కూడా ఉన్నాం. शत्रुओं का स्वभाव 6 पद से लेकर 9 पद तक हम देख सकते हैं. ఈ శత్రువు ఏమి చేస్తాడో, ఏమంటున్నాడో, ఏమి కక్కుతున్నాడో వాడు 6 నుంచి 9 వరకు మనం చదివితే ఆ వివరణ అర్థం. कुत्ते के समान लोग भोगते रहता है, कुत्ता रात को सोता नहीं है, रहता वैसे ही वहां पर लिखा हुआ है. అంటే కుక్క ఏ రీతిగా రాత్రిలో నిద్రపోకుండా తిరుగుతూ అంటే అరుస్తూ ఉంటుందో, ఆ రీతిగా శత్రువు ఉన్నట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం.
लेकिन देखिए 10 पद से लेकर 15 पद तक शत्रु के ऊपर आने वाला शिक्षा के बारे में दाऊद बोल रहा है। అయితే 10 నుంచి 15 వరకు మనం గమనిస్తే ఆ శత్రువు పైన ఎలాంటి మరి దేవుడు ఉగ్రత తెస్తాడో, ఏ రీతిగా వారిని శిక్షిస్తాడో మనకు అర్థమవుతుంది. Praise the Lord. హల్లెలూయా. 16 और 17 पद में 16 और 16 और 17 वर्ष में हम लोग देख सकते हैं 16, 17 లో మనం గమనించగలము. मैं तो क्या करूंगा, I will sing of your power. చూడండి, నీ బలమును గూర్చి నేను కీర్తించదును అంటాడు అక్కడ. एक मेरा प्यारो, गाने के लिए एक बात प्रभु ने हमारे दिलों में दिया है. ప్రియులారా, పాడటానికి స్తుతించడానికి దేవుడు మనకు ఒక అంశముని ఇచ్చి ఉన్నాడు. उसको भी समस्या है, हमको भी समस्या है, लेकिन गाने के लिए एक अनुभव प्रभु हमारे जीवन में दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें. ఆయనకు సమస్య ఉంది, ఈ దినం మనకు కూడా సమస్య ఉంటున్నది, అయినప్పటికీ దేవుని కీర్తించడానికి మనకు ఒక కృపనిచ్చున్నాడు. ये भविष्यवाणी के रूप में हम विचार करने से शाऊल जो है एंटी क्राइस्ट के बराबर है. మరి ఇది ఒక ప్రవచనాత్మకంగా మనం గమనిస్తే సౌలు మరి అంటే ఒక క్రీస్తు విరోధిగా కనపడతా ఉంటాడు అప్పుడు స్టార్టింగ్ లో. और प्रभु के लोगों को नाश करने के लिए वो जब कोशिश करेगा, प्रभु ने उनको दिया हुआ छुटकारे के बारे में दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं. మరి ఎప్పుడైతే సౌలు అంటే దావీదుని హింసించడానికి సౌలు ప్రయత్నించాడో, ఏ రీతిగా దేవుడు అతను ఎదుర్కొని విడిపించాడో మనము ఇక్కడ చూడగలం. देखिए 59 चैप्टर की पहला पद में दाऊद बोल रहा है, डिलीवर मी फ्रॉम माय एनिमीज ओ माय गॉड, डिफेंड मी फ्रॉम देम दैट राइज अप अगेंस्ट मी. మొదటి వచనంలో అంటాడు దావీదు, నా దేవా, నా శత్రువుల చేతిలో నుండి నన్ను తప్పింపుము, నా మీద పడు వారికి చిక్కకుండా నన్ను ఉద్ధరించుము అంటాడు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. 18 भजन संहिता की 48 वर्ष में भी हम लोग ये देख सकते हैं. 18వ కీర్తన 40వ వచనము 48 48వ వచనం, 18వ కీర్తన 48వ వచనంలో ఈ రీతిగా చూస్తాము. ఆయన నా శత్రువుల చేతిలో నుండి నన్ను విడిపించును, నా మీదికి లేచు వారి కంటే ఎత్తుగా నీవు నన్ను హెచ్చించదువు, బలత్కారము చేయు మనుషుల చేతిలో నుండి నీవు నన్ను విడిపించదువు. ఆమేన్. ఆమేన్. దట్ ఈస్ అ కాన్ఫిడెన్స్ ప్రభు जो हमने दिया है. దేవుడు మనకి ఇచ్చినట్టి దృఢ నమ్మకం ఇది. 18 भजन संहिता की हेडिंग में भी हम लोग आप देख सकते हैं दाऊद का भजन, वो शाऊल के हाथों से जब छुटकारा पाया हुआ समय में गाया हुआ गाना बोल के लिखा है. ఈ 18వ కీర్తన శీర్షిక భాగంలో మనం గమనించి అక్కడ ఒకటి ఇలా రాయబడి ఉంది, యెహోవా దాసుడైన దావీదు కీర్తన, అతని శత్రువులందరి చేతిలో నుండి సౌలు చేతిలో నుండి యెహోవా అతని తప్పించిన దినమున దావీదు రచించిన కీర్తనను చూస్తుంటున్నాం. हमें शत्रु के हाथों से मुझे छुड़ाओ बोलकर प्रार्थना करना है. మరి శత్రువు చేతిలో నుంచి నన్ను విడిపించుమని దావీదు ఆ కీర్తన కూడా రచించాడు. शत्रु बोलने से आज हमारे लिए हमारे सामने कोई तलवार पकड़कर खड़ा नहीं है कोई शत्रु, लेकिन दूसरा शत्रु जो है शैतान कितना प्रकार की समस्या जीवन में लेके आते हैं हमको हराने के लिए, हमें डाउन करने के लिए. శత్రువు అనగా ఈ దినం ఏదో ఒక మనిషి ఒక కత్తి దూసి మన ఎదుట నిలబడటం కనపడటం లేదు, కానీ ఏ రీతిగా హింసిస్తున్నాడో తండ్రి, ఈ మహమ్మారి కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకో ఉపద్రవం కావచ్చు, మన పైకి మనకు విరోధంగా లేచే ప్రతి విషయం కూడా ఆత్మ సంబంధమైన ఈ క్రియలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. अचानक कोई शत्रु या तो कोई चोर घर में आ गया, घुस गया, लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं. उसी प्रकार दाऊद भी चिल्ला रहा, प्रभु मुझे छुड़ाओ बोल के. మరి అకస్మాత్తుగా ఇంటిలోకి ఎవరైనా దూరొచ్చారనుకోండి, లేకపోతే ఏదైనా సంఘటన జరిగింది అనుకోండి, ఇలాగ మనం కేక వేస్తాం. దావీదు అప్పుడు కేక వేశాడు, దేవుడు అప్పుడు సహాయం చేశాడు. देखिए 9वां पद में दाऊद क्या बोला, देखिए 9th वर्ष में 9వ వచనం మనం గమనిద్దాము. దావీదు ఏమంటున్నాడు, నా బలమా, నీ కొరకు నేను కనిపెట్టుకొనుచున్నాను, నా ఉన్నతమైన దుర్గము దేవుడే. Praise the Lord, hallelujah. Because of his strength I will I wait upon thee, for God is my defense बोलकर दाऊद बोल रहा है.
చూడండి ఏమంటాడు దావీదు, నీ కొరకు నేను కనిపెట్టుకొనుచున్నాను, నా ఉన్నతమైన దుర్గము నీవే. दाऊद को प्राण जाने का समय कैसा बच जाएगा मालूम नहीं, लेकिन मीकल ने कुछ काम किया वो अलग बात है। लेकिन दाऊद ने क्या बोल रहा है, फॉर गॉड इज माय डिफेंस, कैसा भी प्रभु मुझे बचाएगा बोलकर दाऊद विश्वास किया। मेरा प्यारो, చూడండి అక్కడ జరిగిన సంఘట తన భార్య ఎత్తుగా తను విడిపించదు మనకు తెలుసు, కానీ ఆ సందర్భంలో దిక్కుదెలిన పరిస్థితిలో కేక వేశాడు, ప్రార్థన చేశాడు. దేవుడు ఆ పరిస్థితి నుంచి ఆయన విడిపించినట్టుగా తప్పించినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. प्रभु आप मेरा बेल है बोलकर दाऊद बोल रहा है। దావీదు ఏమంటున్నాడు, ఏమని గ్రహిస్తున్నాడు, దేవా నీవే నా బలము అంటున్నాడు. यू आर माय स्ट्रेंथ बोलकर दाऊद बोल रहा है। నీవే నాకు శక్తినిచ్చేవాడు, బలము. यू आर माय डिफेंस बोलकर दाऊद बोल रहा है। నీవే నన్ను కాపాడుటకు నాకు కోటగా ఉన్నావు. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, హల్లెలూయా. एंड 17th वर्स में दाऊद बोल रहा है, ओ माय स्ट्रेंथ will I sing, for God is my defense and the God of my mercy. दाऊद बोल रहा है। అందుకని ఆఖరి వచనం 17వ వచనం అంటాడు, దేవుడు నాకు ఎత్తైన కోటగాను కృపగల దేవుడుగాను ఉన్నాడు, నా బలమా నిన్నే కీర్తించెదను. ఆమేన్. देखिए 11 पद में पिक्चर ऑफ इजराइल का आज का पिक्चर अपन देख सकते हैं। 11 पद ఈ 11వ వచనం గమనిస్తే ప్రస్తుతము ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఒక పటం మనం గమనించవచ్చు. అక్కడ 11వ వచనం చూడండి, వారిని చంపుకుము, ఏలయనగా నా ప్రజలు దానిని మర్చిపోదురేమో, మా కేడమైన ప్రభువా నీ బలము చేత వారిని చల్లా చెదురు చేసి అణగొట్టుము అంటాడు. हमें आजकल लोग भी पैसे काम कर रहा है, लोग उनको कैसा भी नाश करने के लिए कोशिश कर रहा है। ఈ దినం కూడా ఇజ్రాయెల్ దేశం చుట్టూ వరకు ఉన్న శత్రువులు వారిని నాశనం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. लेकिन मेरा प्यारो, మనం గిరిగాత నా యేసు ముందు నడువగా నాకెప్పుడు జయమే. మనకు మన దేవుడు యేసయ్య ముందు నడువగా మనం పాడతాం కదా పాట, నాకు ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు జయమే అని అంటాం కదా, ఆ రీతిగా. थोड़ा दिन पहले भी कुछ समस्या हो रहा था, लोग ने सोचा इस्राएल खत्म हो गया बोलकर बहुत लोग क्या बोला शाउटिंग करना भी शुरू कर दिया, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं होता है। गॉड इज विद देम, प्रेज द लॉर्ड। కొన్ని దినములకు ముందు మనం వార్తల్లో చూస్తుంటున్నాం, ఇజ్రాయెల్ పైన యుద్ధం చేస్తున్న కొంతమంది దుండగులు మరి టెర్రరిస్ట్ చేస్తున్న ఆ యుద్ధంలో అంటే అయిపోయింది ఇజ్రాయెల్ పని, ఇంక లేదు అని చెప్పేసి చాలా మంది అనుకున్నారు. కానీ దేవుడు ఆయన పక్షంగా ఉన్నాడు. लोग जितना बुद्धि है जो प्रभु ने दिया बुद्धि, वो दूसरा किसी के पास नहीं है। దేవుడు ఇజ్రాయెలుకి ఇచ్చిన బుద్ధి మరి లోకంలో ఎవరికీ లేదండి. देखिए मीगल क्या किया, मैं क्या बोला, वो एक क्या बोलना चाहिए, बिस्तर में कुछ डाल के चादर डाल दिया और सब बोला ये बीमार पड़ा है बोल के उनको खिड़की से उतार के जाने दे दिया। ఆ సమయంలో చూడండి ఎంత తెలివితో దావీదు భార్య మైకేల్ ఏం చేసింది, ఆ పడక పైన ఒక బొమ్మను పరుండబెట్టి దాన్ని కప్పివేసి ఒక జుట్టు లాగా అంటే మేక జుట్టు తలగా పెట్టి దావీదు అక్కడ పడుకున్నట్టే చూపిస్తూ దావీదుని ఆ కిటికీలో నుంచి దించి మరి తప్పిపోవటానికి కృప అంటే పంపించేసింది. वो बोला ये अभी बीमार हो गया है, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता अभी। ఆమె ఏముంటుంది, బయట వచ్చే వాళ్ళు అడుగుతుంటే దావీదుని గురించి, ఆయనకు బాగలేదు, ఆయన డిస్టర్బ్ చేయొద్దు ఇప్పుడు అని చెప్పేసి చెప్తా ఉంది. इतना बुद्धि कहां से मिला, कितना साल पहले की बात है, అని వేల సంవత్సరముల కింద మాట ఇది. ఎంత తెలివి చూడండి. అప్పుడు वो बुद्धि प्रभु ने दिया, बुद्धि इसराइल उनके पास है। मेरा प्यारा प्रेज द लॉर्ड, దేవుడిచ్చిన బుద్ధి అది. ఈ దినమున ఇజ్రాయేలులకు ఉండే ఆ దేవుడు ఆ కృపను బట్టి వారికి ఆ బుద్ధిమంతులుగా ఉన్నారు. लेकिन दाऊद के सब हम बोलेंगे God is my strength and I will sing, for God is my defense and the God of my mercy. लास्ट वर्स में जैसे दाऊद ने बोला उसी प्रकार हम भी बोलेंगे। మనం కూడా ఈ దినమున దావీదు ఏ రీతిగా దేవుని స్తుతించాడో మనం కూడా దేవుడు నాకు ఎత్తైన కోటగాను కృపగల దేవుడుగాను ఉన్నాడు, నా బలమా నిన్నే కీర్తించునని మనం కూడా చెప్దాం. हमारा बल हमारा प्रभु है। मेरा प्यारा प्रेज द लॉर्ड, మన బలము మన దేవుడే. हमारा घर की बल हमारा प्रभु है। మన ఇంటికి బలము మన దేవుడే. हमारा कलीसिया की बल हमारा प्रभु है। మన సంఘానికి బలము మన దేవుడే. आइए मिलकर अपने प्रभु को धन्यवाद करें। दाऊद के समान हमें छुटकारा पाएंगे। ये महामारी से भी प्रभु हमें छुटकारा देगा। प्रेज द लॉर्ड, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें।
రండి మనం ప్రార్థన చేద్దాం. ఏ రీతిగా దావీదుకు ఆ దినం దేవుడు విడుదల ఇచ్చాడో, కృప చూపించి ఈ దినమున మనకును మన సంఘానికి మన కుటుంబంకు దేవుడు విడుదల ఇవ్వాలి. ఈ మహమ్మారి నుంచి దేవుడు కాపాడి మనకు విడుదల ఇచ్చును గాక. ఆమేన్. 16 पद के लास्ट में लिखा है, and refuge in the day of my trouble. నాకు ఆపద కలిగిన దినముల్లో ఆయన నాకు దుర్గముగా ఉన్నాడు అంటాడు. Praise the Lord. हमारा प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं. मेरा प्यारो धन्यवाद करें. మన ప్రభు మన బిడ్డ తన బిడ్డలను ఎడబాపోయేవాడు కాదు. I will never leave you like orphans. प्रभु ने वायदा किया है. మిమ్మల్ని అనాథలుగా ఎన్నడూ వదలను అన్నాడు దేవుడు. दुनिया में बहुत ऑर्फन्स अपन देख सकते हैं, बहुत दूसरे क्या बोलना चाहिए, लोगों को देख सकते हैं, ऐसे बेसहारा लोगों को देख सकते हैं, लेकिन प्रभु ने बोला है, आई विल नेवर लीव यू लाइक एन ऑर्फन. చూడండి, లోకంలో మనం చూస్తున్నాం, గమనిస్తున్నాం, అనేక మంది మరి అంటే దిక్కు దశ లేని వారు ఎంతో మంది కనపడతారు. అనేక మంది అంటే వారు అనాథులు కనపడతారు. కానీ యేసయ్యను నమ్ముకున్న బిడ్డలు ఆయన వాగ్దానం చేశాడు, మిమ్మల్ని ఎన్నడూ విడవను ఎడబాయనను వాగ్దానం చేశాడు. హల్లెలూయా. ఆమేన్. 9th verse में दाऊद क्या बोला, because of his son will I wait upon thee, for God is my defense. 9వ వచనం చూడు, దావీదు ఏమంటాడు, నా బలమా నీ కొరకు నేను కనిపెట్టుకొనుచున్నాను, నా ఉన్నతమైన దుర్గము దేవుడే. హల్లెలూయా. दाऊद क्या बोल रहा है, मॉर्निंग आई विल शाउट फॉर हिज ग्लोरियस जॉय. దావీదు ఏమంటాడు, ఉదయమున నీ కృపను గురించి ఉత్సాహ గానము చేసేదను అంటాడు. 16 पद में लिखा है, लेकिन दूसरे एक वचन से लिखा है, रात्रि में क्या आकर रहेगा, दुख आके, लेकिन मॉर्निंग में क्या है, जॉय आएगा बोल के लिखा है. కీర్తనలు 35వ వచనం మనం గమనిస్తాము. మరి సాయంకాలము దుఃఖము కలిగిన నీ ఏడుపు కలిగినను ఉదయమున సంతోషము ఆనందము కలుగుతుందని అక్కడ రాయబడింది. ఆ రీతిగా దావీదు అనుభవిస్తున్నాడు. इसलिए मॉर्निंग हमारा जीवन में है. विश्वास करते हुए प्रभु को धन्यवाद करें मेरा प्यारो. విశ్వాసంతో దేవుని స్తుతిద్దాం. ఒక ఉదయం మన జీవితంలో ఉదయించబోతా ఉంది. హల్లెలూయా. आपके जो घर में चारों ओर शत्रु घेर लिया है, छुटकारा पाने के लिए कोई भी क्या बोलना चाहिए, मौका नहीं है, कोई भी रास्ता भी नहीं है. మరి మనకు చుట్టూ కూడా మనకు తప్పించుకోవడానికి ఏ మార్గం లేదు. శత్రువు చుట్టున్నాడు, అయినప్పటికీ దేవుడు మనకు కృప చూపించి మార్గం తెరవగలడు. ఆమేన్. Praise the Lord. आज के समय हालेलुया, हमें छुटकारा दिया हुआ, हमें छुड़ाया हुआ प्रभु को हम मिलकर धन्यवाद करें मेरे प्यारो. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనం విడిపించిన దేవునికి, మన రక్షించిన దేవునికి మనం స్తుతులు చెల్లిద్దాం. హల్లెలూయా. खिड़की से उसको उतार दिया, वहां खड़े रहो, कोई देखा नहीं दाऊद को. మరి మైకేలు దావీదు తన భర్త అయిన దావీదును ఆ కిటికీ నుంచి దించి తప్పించింది. అక్కడ ఎవరు మరి చూడలేదు ఆయన్ను. हमें शत्रु का आंख को भी अंधा करने वाला प्रभु हमारे लिए जिंदा है मेरा प्यारो. హల్లెలూయా. శత్రువు కనిదృష్టిని కూడా మబ్బు పెట్టగల దేవుడు మనకున్నాడు. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Praise the Lord. आज मिलकर प्रभु धन्यवाद करें. हम मिलकर प्रार्थना करें, डिलीवर मी ओ लॉर्ड from my enemies, my God, defend me from them that rise up against me. Praise the Lord. First verse. మనం కూడా దావీదు వలె ప్రార్థన చేద్దాం. నా దేవా, నా శత్రువుల నుండి నన్ను తప్పించుము, నా మీద పడు వారికి చిక్కుకుండా నన్ను ఉద్ధరించుము అని అడుగుదాం. Praise the Lord. Praise the Lord. हमारा హల్లెలూయా. हमारा प्रार्थना है, प्रभु डिलीवर मी शत्रु के हाथों से, ये महामारी के बीच में से, ऐसे बातों से हमें छुटकारा दो बोलकर हम मिलकर दाऊद के समान प्रार्थना करने वाला बन जाए. Praise the Lord. దావీదు వలె శత్రువులు చుట్టుముట్టు ఏ రీతిగా ప్రార్థన చేస్తాడు, మన చుట్టూ ఉన్న కంటికి కనబడే శత్రువుల నుంచి దేవా నన్ను తప్పించుము, నువ్వే ఉద్ధరించుమని మనం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. Praise the Lord. Hallelujah. शत्रु के 8वां पद में एक बात लिखा है, पढ़ने से हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है. 8वां पद देखिए क्या लिखा है. 8వ వచనం ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, చక్కగట్టే మాట. యెహోవా, నీవు వారిని చూచి నవ్వుదువు, అన్ని జనులందరినీ నీవు అపహసించదువు. హల్లెలూయా. आमीन. आपके सामने आपको खत्म करने के लिए शत्रु आया, लेकिन हमारा खुदा, हमारा प्रभु उनको देखकर क्या करना, हंस रहा है बोल के लिखा है.
చూడండి, దేవుని బిడ్డలను హతమార్చడానికి శత్రువు చుట్టి ఉన్నాడు, కాచి ఉన్నాడు. అయితే వారిని చూసి దేవుడు ఏమో చేస్తున్నాడు, నవ్వుతున్నాడు, వారిని చూసి అపహరిస్తున్నాడు. आइए मिलकर धन्यवाद करें, हमारा प्रभु जिंदा है, उनके पास ताकत है, उसको धन्यवाद करें मेरा प्यार। రండి మన దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. ఆయన సజీవుడిగా ఉన్నాడు, ఆయన యొద్ద బలం ఉంది. मृत्यु से दाऊद को छुड़ाया प्रभु, आज हमें भी छुड़ाने वाला है, छुड़ाएगा, हम मिलेंगे, हम उसको स्तुति करते जाएं। మరి దావీదును మరణం నుంచి దేవుడు ఏ రీతిగా తప్పించాడో, ఈ దినమున మనల్ని కూడా మరణం నుంచి దేవుడు తప్పించాడు, తప్పిస్తాడు. ఇక మీదట కూడా ఆయన నడిపిస్తాడు. हालेलुया, हमें प्रभु हमें ईश्वर करें, हम विश्वास के साथ प्रभु के ऊपर हम दृष्टि लगाएंगे, प्रभु हमें सहायता करेगा। విశ్వాసంతో మన దృష్టి ప్రభు వైపు పెడదాము, దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక. आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तोत्र, హల్లెలూయా, प्रेज द लॉर्ड। స్తోత్రం, హల్లెలూయా. दवाई के लिए समय है, यदि आप अपना दवाई बोलना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए है। धन्यवाद। ఇప్పుడు ఈ సమయం సాక్ష్యములు చెప్పుటకు సమయము, మీకు సాక్ష్యం ఉంటే గన దయచేసి మీరు చెప్పగలరు. प्रेज द लॉर्ड, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. हालेलुया, हालेलुया। You're going out and you're coming in from this time forth and even forevermore. Psalm 121:8. Joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness and come into his presence with singing. Psalms 100 verse 1 and 2. The Lord, I thank God for giving me this wonderful opportunity to share my testimony with everyone. I thank God for protecting under his wings till now. I thank all the church elders, Pastor Uncle, Pastor Auntie, and Shrikap Uncle, Joshua Uncle for praying for me and my mom. I thank all the church elders for praying for me and my mommy. I thank everybody who had gave me money for my school fees. I thank God for giving me such a wonderful family and wonderful church. I thank Shekhar Tataya and Sona Pinni, Sunny Mama, Suchita Mama. They had supported me in my studies. I am so happy for God has given me a smartphone. I thank everybody for praying for me and my mom. I request everybody to pray for me and my mommy that I need to grow in God's presence. Thank you. Amen. ఉండే నాకు చాలు యేసయ్యా, ఉండానేసయ్యా, ఉండే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. प्रभु का दृष्टि हमारे ऊपर है तो काफी हमारे लिए। దేవుని దృష్టి మన పైన ఉంటే అది చాలు. देखिए, एक सेंचुरियन के बारे में भजन में लिखा है, प्रभु उसके घर में आने के लिए चाहते तो उन्हें क्या बोल रहा है, आप मेरा घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। एक शब्द बोलने से काफी है। ఒక శతాబ్దిని గురించి మనము చూస్తాము వాక్యంలో. ఆయన ఒక సమస్య ఉన్నప్పుడు యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు యేసయ్య అంటాడు, సరే నేను వస్తా పద అంటే ఆయన ఏమంటాడంటే, అయ్యా యజమానుడా, నా ఇంటికి నువ్వు రావటానికి అంత అర్హత నాకు లేదయ్యా, మాట మాత్రం సెలవిస్తే చాలు అంటాడు. ఈ पगड़ी का आज दिन में भी एक बात प्रभु बोलने से वो हमारे लिए काफी है मेरा प्यार। ఆమేన్. ఈ ఉదయమున దేవుడు ఒక్క మాట సెలవిస్తే అది చాలు మనకు.
Praise the Lord. హల్లెలూయా. इस संकट परिस्थिति में, हमारे मुसीबत के बीच में, हमारे कष्ट समय में प्रभु एक शब्द बोलने से हमारे लिए काफी है मेरा प्यार. మన దుఃఖ సమయంలో, కష్ట సమయంలో దేవుడు ఒక మాట మాత్రం సెలవిస్తే అది చాలు మనకు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. आमीन. धन्यवाद जो बच्चे और बाकी लोग जो गवाही भरा उनके लिए धन्यवाद. थोड़े समय हम वचन, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. ये जुलाई महीना की दूसरी इतवार है. మరి ఈ జూలై మాసం రెండో ఆదివారానికి దేవుడు నడిపించాడు. చెప్పిన సాక్ష్యాల బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. वेरी फेमिलियर वचन एक आपके सामने पढ़ने के लिए मैं चाहूंगा. చాలా పరిచయమైనటువంటి ఆ వాక్య భాగాన్ని మీ ఎదుట చదవాలని ఆశిస్తున్నాను. John's Gospel 14 chapter उसका 27th verse. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 27వ వచనం ఒకసారి మనం చదువుకున్నామండి. యోహాను సువార్త 14:27వ వచనం మనం చదువుకున్నాం. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. శాంతి మీకు అనుగ్రహించి వెళ్ళుచున్నాను, నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను. లోకమిచ్చునట్టుగా నేను మీకు అనుగ్రహించం లేదు. మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి, వెరవనీయకుడి. హల్లెలూయా. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. హల్లెలూయా. ये योना के इंजिल ये 14 अध्याय पढ़े या तो उसका 15 और 16 पद जब हम देखते हैं, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स and I will pray the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever. तो बोले अपने चेलों से बोल रहा है. యేసయ్య తన శిష్యులతో ఈ 14వ అధ్యాయంలో మాట్లాడుతూ ఈ 15-16 వచనాల్లో ఒక మాట ఏమంటాడంటే, మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల నా ఆజ్ఞలను గైకొందురు, నేను తండ్రిని వేడుకొందును, మీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ నుండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను అనగా సత్య స్వరూపి అగు ఆత్మ మీకు అనుగ్రహించును అంటాడు. आपको मालूम है 14 चैप्टर पढ़ने से आपको मालूम है ये अपने चेलों से संबोधित करते हुए बोल रहा है. ఈ 14వ అధ్యాయం మనం మొదటి నుంచి చదివితే అక్కడ స్టార్టింగ్ లో అంటాడు, తన శిష్యులతో మాట్లాడుచున్న మాటలు ఆ మొదటి వచనం నుంచి గమనిస్తాం. तो प्रभु ने बोला लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड बोलकर पहला पद में देखा है. మొదటి వచనంలో అంటాడు, మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి అని అంటాడు స్టార్టింగ్ లోనే. मेरा पिता के घर में बहुत निवास स्थान है, मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा है. ये सारे बातें अपने चेलों से प्रभु बोला. అక్కడ ఏమంటాడంటే, నా తండ్రి అంటే అనేక నివాసములు ఉంటున్నాయి, అవి మీకు సిద్ధపరచుటకు నేను వెళుతున్నాను, మీ కొరకు మళ్ళీ వస్తాను అని చెప్పేసి శిష్యులతో అక్కడ అంటున్నాడు. अभी जाने के समय बोला तो थॉमस, अभी देखिए उसका 5वें पद में थॉमस प्रभु से बोल रहा है, प्रभु आप कहाँ जा रहा है हमको मालूम नहीं है, फिर क्या है ये बातें बोल के थॉमस बोल रहा है. అయితే ఆ సందర్భంలో తోమా ఒక శిష్యుడు 5వ వచనంలో ఏమంటాడు చూడండి. అందుకు తోమా, ప్రభువా ఎక్కడికి వెళుచున్నావో మాకు తెలియదే అని అంటున్నాడు అక్కడ. हमें बहुत टाइम बातें जो बोलते हैं प्रभु बोला वो बात लोगों को समझ में नहीं आया, पर जनों को भी समझ में नहीं आया कुछ बातें. యేసయ్య చెప్పిన మాటలు అనేక మంది అర్థం కాలేదు, కొన్ని సందర్భాల్లో శిష్యులకు కూడా అర్థం కాలేదు. और 3.5 साल के आखिरी समय में पहुंच गया है प्रभु का मिनिस्ट्री के समय में. మరి 3.5 సంవత్సరము ఈ శిష్యులతో పరిచర్యలో ఉంటున్నాడు యేసయ్య కలిసి. మరి ఆఖరి రోజుల్లో జరిగిన సంఘటన ఇక్కడ. हाँ, आखिरी समय जब आए तो उन लोगों को एंकरेज करते हुए बोला है आपका मन व्याकुल नहीं होना. ఈ ఆఖరి సమయంలో శిష్యులను ధైర్యపరుస్తూ యేసయ్య ఏమంటాడంటే, మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి అంటున్నాడు. हमें मेरे प्यारो आज भी हमारा मन ट्रबल होने का बहुत बात है. हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे एरिया में हम देख सकते हैं. ప్రియులారా,
ఈ దినము కూడా మన హృదయములో కలవలు, సంఘములో, సమాజములో, పట్టణములో కలవు. लेकिन उन लोगों को ऐसा कंफर्टलेस छोड़ने के लिए प्रभु नहीं चाहता था. అయితే వారిని నిస్సహాయకులుగా ఆదరణ లేకుండా వదిలిపెట్టడం యేసయ్యకి ఇష్టం లేదు. इसलिए 14th वर्ष से लेकर जब हम पढ़ते हैं, प्रभु उन लोगों से बोला, इफ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू इट. आप चिंता मत करो, हाँ अकेला हो गया बोलकर सोचना नहीं है बोलकर उनको एनकरेज कर रहा है. అయితే యేసయ్య వారిని ఆదరించడానికి, వాళ్ళని బలపరచడానికి వాళ్ళు ఏమంటాడు, మీరు వెరవనవసరం లేదు, మీరు కంగారు పడొద్దు. 14వ వచనం అందుకే అంటాడు, నా నామన మీరు ఏమి అడిగినను నేను మీకు చేతును అని చెప్తుంటున్నాడు. मतलब मैं चले गया बोलकर आप लोग परेशान मत होना है. నేను వెళ్ళిపోయానని మీరు అధైర్యపడొద్దు అంటున్నాడు. आमीन. योर हार्ट ट्रबल नहीं होना बोलकर पहला पद में प्रभु बोला है. మీ హృదయములను కలవరపడనీయదని మొదటి వచనంలో అంటున్నాడు. आपके लिए जगह तैयार करने के लिए मैं जा रहा बोलकर बोला है. మీ కొరకు ఒక స్థలమును సిద్ధపరచడానికి నేను వెళ్తున్నాను అన్నాడు. आमीन. मैं जाकर वापस आऊंगा बोलकर उनको आमीन प्रॉमिस दिया है. నేను వెళ్ళి మరలా మీ కొరకు వస్తాను అంటున్నాడు. आमीन. मेरे प्यारो, ये सारे बातों के बीच में प्रभु ने क्या बोल रहा है, let not your hearts be troubled. ఈ అన్ని విషయాలు చెప్తూ వారితో అంటున్నాడు, మీ హృదయములను కలవరపడనీయకూడని వాళ్ళని ధైర్యపరుస్తున్నాడు. आज भी लोगों के दिल में ट्रबल बहुत है. ఈ దినము కూడా మనం గమనిస్తే మనిషి యొక్క హృదయంలో చాలా కలవరాలు ఉంటున్నాయి. हमें बहुत से वैसे बातें जो भजन संगीता में पढ़ेगा तो आपको मालूम है. मेरे ख्याल से 50 भजन संगीता की 6 पद में देखता है, यदि मेरे को पंग होता है तो मैं उठकर चले जाता कहीं जाते बोलकर बोल रहा भजन संगीत लिखने वाला. అక్కడ 50లో బహుశా 6వ వచనం చూస్తాం. అక్కడ ఏమంటాడు, ఒకవేళ నాకు పక్షి వలె రెక్కలు ఉంటే ఈ బాధల నుంచి తప్పించుకుని నువ్వు దూరం వెళ్ళిపోదును అంటాడు. यदि हमको भी पंग होता है तो ये वेंकटान में कितने रहते थे अभी बोलो, कहीं चले जाते थे. ఇప్పుడు కూడా నిజంగా మనకు రెక్కలు ఉంటే ఈ పరిస్థితులు మహామారి దినాల్లో మనం కూడా తప్పించుకొని ఎగిరిపోయింది, ఎక్కడికో దూరం ఎగిరిపోయింది దాక్కోవటానికి. आपको मालूम है लास्ट 2 वीक्स में हम लोग मेरा फादर लो दुनिया छोड़कर चले गया. మరి పోయిన వారములో మరి మా మామగారు ఈ లోకాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు. लास्ट मंडे मेरा माँ जी का छोटी बहन का हस्बैंड चले गया. మరి పోయిన సోమవారం మా తల్లి గారి చిన్న అంటే సహోదరి లోకాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయింది. భర్త అచ్చన భర్త परसों मेरा एक कजिन ब्रदर, मेरा एज है 69 है, वो चले गया. हॉस्पिटल में गया. మొన్నటి దినమన हॉस्पिटल మొన్నటి దినాన నాకు సహోదరుడు అవుతున్నాడు మా కజిన్ ఒక అతను 60, నాకు ఇప్పుడు 69 సంవత్సరాలు, ఆయన నా వయసు గలవాడే, ఆయన మరి వెళ్ళిపోయాడు. हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए गया, टेबल में टेस्ट करते करते चले गए. దేవునికి స్తోత్రం. మరి హాస్పిటల్ టెస్ట్ కోసం వెళ్ళాడు. ఆ టేబుల్ పైన హాస్పిటల్ బల్ల పైన టెస్ట్ జరుగుతుండగానే ఆయన నిద్రించాడు. यदि पंग होता है तो मैं अभी वहां पहुंच जाता. నాకే ఒకవేళ రెక్కలు ఉంటే ఎగురుకుంటా పోయి అక్కడికి వెళ్ళేవాని ఈ సమయంలో. ऐसे समस्या के बीच में हम लोग रह रहा है मेरा प्यार. అది ఇలాంటి మనం సమస్యల మధ్యలో మనం ఉంటున్నాం. क्या बोला, आपका मन व्याकुल नहीं होना है. అందుకోసం యేసయ్య అంటాడు, మీ హృదయములను కలవరపడనీయద్దు. व्याकुल होने का बहुत बात हमारे जीवन में आ सकता है. కలవరపడటానికి అనేకమైన కారణాలు కలవు. लेकिन ऐसी परिस्थिति में शांति लेकर हमारा प्रभु इस दुनिया में जन्म लिया. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో యేసయ్య మనకు శాంతిని ఇస్తూ మనతో మాట్లాడుతుంటున్నాడు. నేను మీకు నా శాంతిని ఇచ్చిపోతున్నాను అంటాడు. 96 आयशा के पुस्तक 9
और उसका 6th वर्स में यीशु प्रभु का नाम है ना, Prince of Peace. యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయంలో 6వ వచనంలో యేసయ్య కలిగిన నామములు పేర్లు కూడా అక్కడ మనకు కనపడతాయి. ఆ 9:6లో మనం గమనిస్తాము ఆ మాటలు. చూడండి అది ఏమంటాడో, ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడెను, ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారం ఉండును, ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానం కర్తయగు అధిపతి అంటాడు. అక్కడ ఆయనకు పేరు పెట్టబడ్డాయి. 750 years से पहले, जन्म से पहले बोला हुआ बात है. చూడండి, యేసయ్య పుట్టక మునుపు దాదాపుగా 750 సంవత్సరాలకు ముందుగా ఈ ప్రవచనం ఇవ్వబడి ఉంటున్నది. हमें वो जाते समय भी उनके साथ रहने के बाद भी बोल रहा है, My peace I give unto you. Praise the Lord. मेरा शांति मैं आपको दे रहा हूँ. శిష్యులతో ఆయన వెళ్ళక ముందు అంటున్నాడు, హల్లెలూయా, నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను అంటాడు. आमीन. लेकिन मेरा प्यारो, प्रभु जाने से पहले अपने चेलों को दिया हुआ बात है शांति. తను వెళ్ళిపోక ముందు తన శిష్యులకు అనుగ్రహించినది శాంతి. लेकिन ये शांति यदि हमारे दिलों में रहना है, के बीच में कुछ बातें हम करना है, वो 4-5 बातें मैं आपके सामने जल्दी रखने के लिए मैं चाहूंगा. ఈ శాంతి మన హృదయంలో ఉండాలంటే ఒక 4-5 విషయాలు మీకు చెప్తాను. Praise the Lord. Praise the Lord. హల్లెలూయా, పहली बात హల్లెలూయా. మొదటిది Exodus 33:14. నిర్గమకాండం 33:14 చూద్దామండి. నిర్గమకాండము 33:14 గమనిద్దాం. 33:14. Yes. అందుకు ఆయన నిర్గమం 33:14 వచనం చదువుతున్నానండి. అందుకు ఆయన, నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, నేను నీకు విశ్రాంతి కలుగుజేతుననగా అన్నాడు. My presence shall go with thee and I will give thee rest. यदि हमें रेस्ट चाहिए तो प्रभु का प्रेजेंस हमारा साथ रहना है. We have to have fellowship with God. First बात. మొదటిగా మనం గమనిస్తుంటున్నాం, దేవుని సమాధానం మన హృదయంలో ఉండాలంటే ఆయన సన్నిధి మనతో కూడా ఉండాలి, సహవాసం మనం కలిగి ఉండాలి. लिखा ना, and my presence shall go with thee and I will give thee rest. నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగుజేతును అంటాడు. Praise the Lord. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. प्रभु के साथ रहने के लिए प्रभु हमसे चाहता है. We have to have fellowship with him. ప్రభుతో కూడా ఉండటానికి, సహవాసం కలిగి ఉండటానికి ఆయన కోరుతున్నాడు. मच्छी जो है पानी में रहता है, पानी से उसको बाहर कराए लाइफ चलेगा. చేపలు అనేటివి అవి నీళ్ళల్లో ఉంటాయి, నీళ్ళలో నుంచి బయటికి తీస్తే బ్రతకలేవు. वो मार्केट में मिलता है वैसे. సారీ, पानी में रहने से मच्छी जिंदा रहता है. నీళ్ళల్లో ఉంటే చేపకు ప్రాణం ఉంటుంది. प्रभु के साथ फेलोशिप में रहने से हमारा अंदर रेस्ट और शांति रहता है. ప్రభుతో మనం కలిసి ఉంటే, సహవాసం కలిగి ఉంటే మన జీవితంలో శాంతి, సమాధానం ఉంటుంది. देखिए मेरा प्यारो, ये चारकोल जो है ना, चारकोल बोलता है ना, चारकोल को कलर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है बोलो? कलर चेंज करना तो क्या, हाँ, उसका कलर चेंज करना तो क्या करना पड़ता? आग में डालना, तब उसका कलर चेंज हो जाता है. ఈ బొగ్గు నల్లగా ఉంటుంది, కానీ దాని రంగు మార్చాలంటే ఏం చేయాలి? అది నిప్పుల్లో వేడిలో మనం पड़ेస్తే అది రంగు ఎర్రగా మారిపోతుంది. कभी हमारे जीवन में भी ऐसे बात आने से
घबराना नहीं है, आपका कलर चेंज करने के लिए कभी ऐसे अनुभव में हमको जाना पड़ता है। మన జీవితంలో కొన్ని సమస్యలు బట్టి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు భయపడవద్దు. మన యొక్క జీవితంలో మన రంగు మారటానికే మనం ఒక్కోసారి అట్లా వేయబడతాం. Praise the Lord. हाँ, आपको हालेलुया. मालूम है, रूत के पुस्तक में रूत की सासू माँ उनसे पूछ रहा है, शुड आई नॉट फाइंड ए रेस्टिंग प्लेस फॉर यू, बोलकर पूछ रहा है उनसे। మరి రూతు గ్రంథంలో రూతు యొక్క అత్త నయోమి అంటది, నీకు విశ్రాంతిని కలుగు చేయాలి కదా అని ఆ మాట అంటుంది. हमें मेरे प्यारो, प्रभु हमारे लिए चांदी देने वाला है। पहली बात, हम उसके साथ फेलोशिप रखने वाला बन जाए। దేవుడు మనకు శాంతిని అనుగ్రహించాలని కోరుతున్నాడు. మొట్టమొదటిగా మనకు ఆయనతో సహవాసం మనం కలిగి ఉండాలి. దానికోసం मोसेस के साथ जो दिया हुआ प्रॉमिस, माय प्रेजेंस शैल गो विद थी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। మోషేకి ఇచ్చిన వాగ్దానం నిర్గమకాండం 33:14లో నా సన్నిధి నీతో కూడా వెళ్ళును అన్న మాట మొదట మనకు అవసరం. प्रभु का प्रेजेंस हमारा साथ है तो हमें शांति मिलता है। దేవుని సన్నిధి మనతో ఉంటే మనకు మొదటగా సమాధానం కలుగుతుంది, శాంతి కలుగుతుంది. मत्ती के इंजिल 11 अध्याय 28 वर्ष हम जानते हैं। हाँ, संडे स्कूल का बच्चों को पूछने से भी मालूम है 11:28। మరి మత్తయి సువార్త 11:28 గమనిస్తే అందరికీ తెలిసిన మాట, అది చిన్నపిల్లలు కూడా తెలుసు. ఏమంటాడు? ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగుజేతును. Praise the Lord. So कहाँ पर मिलता है हमें शांति और रेस्ट? कहाँ पर मिलता है? प्रभु के पास मिलता है मेरा प्यारा। మనకు శాంతి సమాధానం ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ప్రభు సన్నిధిలో మనకు శాంతి సమాధానం దొరుకుతుంది. हाँ, हमारा परेशानी के बीच में प्रभु के साथ फेलोशिप रखकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ఈ మహామారి మధ్యలో మనకు నెమ్మది సమాధానం కావాలంటే ఎక్కడ? దేవుని సన్నిధిలో మనకు ఆ శాంతి లభిస్తుంది. संडे है, एक ही साथ हम मिलकर आराधना नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु के साथ फेलोशिप कभी नहीं छोड़ना मेरा प्यारा। ప్రియులారా, ఈరోజు ఆదివారం అయినప్పటికీ మనం అందరూ కలిసి ఆరాధించలేని పరిస్థితి ఉంటున్నది. కానీ దేవుని సన్నిధి ఎప్పుడు కూడా మనకు దూరం ఉండదు. ఆయనతో మనం సహవాసం కలిగి ఉండాలి. जैसा एक मच्छी जो है पानी में रहता है, उसी प्रकार प्रभु के साथ मुलाकात करते हुए, प्रभु के साथ फेलोशिप रखते हुए हम रहने वाला बन जाए। ఒక చేప నీళ్ళల్లో ఉంటే ప్రాణముతో ఉంటుంది. ఆ రీతిగా మనము కూడా దేవుని సన్నిధి మనం కలిగి ఉంటే మనకు శాంతి విశ్రాంతి కలుగుతుంది. Praise the Lord. Praise the Lord. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. दूसरी एक बात हमें शांति मिलने के लिए, ఈ సమాధానం దొరకడానికి రెండో మాట Psalms 55 उसका 22nd वर्ष। Psalms 55 22nd वर्ष। కీర్తనలు 55:22 వచనం గమనిద్దామండి. Cast thy burden upon the Lord, he shall sustain thee, he shall never suffer the righteous to be moved. 55:22లో మనం ఈ రీతిగా చదువుతుంటున్నాము. నీ భారము యెహోవా మీద మోపుము, ఆయనే నిన్ను ఆదుకొనును, నీతిమంతులను ఆయన ఎన్నడూ కదలనీయడు. ఆమేన్. आमीन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु के साथ, प्रभु के प्रेजेंस में रहना है। सेकंडली वी हैव टू फुल्ली डिपेंड अपॉन गॉड फॉर एवरीथिंग। మొదటగా దేవుని సన్నిధిలో సహవాసం కలిగి ఉండాలి. రెండోది మనము ఆయన మీద డిపెండ్ కావాలి. మన భారం అంతా ఆయన పైన మనం వేయాలి. फर्स्ट पीटर 5:7 आप सब जानते हैं, कास्ट ऑल योर बर्डन अपॉन हिम, ऐसे लिखा है, वचन में लिखा है मेरा प्यार। మొదటి పేతురు 5:7లో మనం గమనిస్తాము, నీ భారం అంతా యెహోవా మీద వేయము అని అక్కడ చూస్తాం. आंधी तूफान और ऐसे परिस्थिति जीवन में आ सकते हैं, लेकिन मेरा प्यार हो, हमारे प्रभु से ऊपर भरोसा रखने से हमारा नाव नहीं डूबेगा, पर प्रभु उस पार हमें लेकर जाएंगे।
జీవితంలో మరి తుఫానులు, గాలులు, మరి బలమైన గాలులు వీస్తాయి, కానీ మన నావ భద్రంగా ఉండాలంటే మన భారం ఆయన పైన వేయాలి. Let us have confidence on our Lord. మన దేవుని యందు నమ్మిక ఉండాలి. अभी आपको मालूम है प्रभु के साथ 6 लोग नाव में बैठकर उस पार जा रहा था. మనకు తెలుసు మన శిష్యులు యేసయ్యతో కలిసి పడవలో మరి ఒక వైపు నుంచి ఇంకొక వైపు వెళుతూ ఉన్నారు. और आपको मालूम है आंधी आया, तूफान आया, बहुत परेशान हो गया. वो लोग क्या बोला, प्रभु हम मरने वाला, आपको कोई चिंता नहीं है बोलकर पूछने लगे. ఆ సందర్భంలో శిష్యులు అంటారు, ఎందుకంటే గాలి వీచింది భయంకరంగా, తుఫాను చెలరేగింది, శిష్యులు భయపడిపోయి అన్నారు, యేసయ్య మేము చనిపోతున్నాం, నీకేం చింత లేదా అని అడుగుతున్నారు యేసయ్యను. लेकिन प्रभु ने उठकर शांत बनाया, सारे आंधी और तूफान को उस पार उनको लेके गया. प्रेज़ द लॉर्ड. యేసయ్య వెంటనే లేచి ఆ తుఫాను నిమ్మలపరిచాడు, వెంటనే ఆ యొక్క పడవ అద్దరికి చేరింది. मेरे प्यारो, आज सुबह के समय हमारे जीवन में आने वाला आया हुआ सारे आंधी और तूफान के बीच में हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखे उस पार लेके जाएंगे. मेरा प्यारो, वो सारे आंधी और तूफान को शांत बनाएंगे. ప్రియులారా, ఈ దినమున మన జీవితంలో వచ్చిన తుఫాను లేకపోతే రాబోతున్న తుఫాను ఎలాంటి ఉడుదురుకులు అయినప్పటికీ ఆ వచ్చిన సందర్భంలో యేసయ్య పైన మనం భారము మోపిన ఎడల ఖచ్చితంగా ఆయన మనల్ని అద్దరికి చేరుస్తాడు. ఆయన యందు మనం నమ్మకం పెట్టుకున్నాం. హల్లెలూయా. यशायाह के पुस्तक 30 चैप्टर 30 and verse 15 में हम लोग ये बात पढ़ते हैं. యెషయా గ్రంథము 30వ అధ్యాయము 15వ వచనంలో మనం గమనిస్తున్నాము. For thus saith the Lord God, Holy One of Israel, in returning and rest shall be saved, in quietness and in confidence shall be your strength. Praise the Lord. Confidence shall be your strength बोल के लिखा है. ప్రభువును ఇజ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడునగు యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, మీరు మరలి వచ్చి ఊరకుండుట వలన రక్షింపబడుదురు, మీరు ఊరకుండి నమ్ముకొనుట వలన మీకు బలము కలుగును. ఊరకుండి ఆయన నమ్మకం పెట్టుకుంటే మనము రక్షించబడతామని చూస్తున్నాం. Let us have confidence on our Lord. Hallelujah. దేవుని యందు మన నమ్మకం పెట్టుకుందాం. कितना भी समस्या आए, कितना भी प्रॉब्लम you may be facing this morning, I do not know, but let us have confidence in the Lord. हम लोग खड़े हो जाएंगे, प्रभु हमें उस पार लेके जाएंगे. జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు నష్టాలు విడుదలకు వచ్చినప్పటికీ దేవుని పైన మనం నమ్మకం పెట్టుకున్నాం, దృఢ నమ్మకం పెట్టుకున్నాం, దేవుడు ఈ యొక్క సమస్యల మధ్యలో నుంచి అద్దరికి ఆయన తీసుకొని పోతాడు. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. तीसरी बात जो शांति हमें मिलने के लिए तीसरी बात है, మనకు శాంతి పొందడానికి మూడవ విషయము, amen, we need to have obedience and we need to walk according to God's word. మరి మనకు ఆయనకు విధేయత చూపిస్తూ ఆయనతో కూడా నడిచే అనుభవం ఉండాలి. यिर्मयाह के पुस्तक 6 अध्याय की 16वीं आयत में हम देखते हैं, यिर्मयाह 6 ఇర్మియా గ్రంథము 16 16వ వచనం చూస్తున్నాం. 6:16లో మనం గమనిస్తున్నాం. ఇర్మియా in the way and see and ask for the old path, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But say the Lord, they said, we will not walk. 6:16లో ఇర్మియా 6:16 చూస్తున్నాం. యెహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు, మార్గములలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన మార్గములను గూర్చి విచారించుడి, మేలు కలుగు మార్గమేది అని అడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగును. అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకొని కొనమని చెప్తున్నారు. देखिए, पुराना मार्ग में खड़े होकर कौन सा करेक्ट मार्ग है पूछो, उस मार्ग में चलो बोलकर प्रभु ने बोला, लेकिन उन्होंने बोला हम नहीं चलेंगे, हम जो रास्ता में चल के आए वही रास्ता में चलेंगे बोलकर बोलने लगे. तो कहां से शांति मिलेगा? మరి మన హృదయంలో శాంతి పొందటానికి ఇర్మియా ఏమంటాడంటే, పురాతనమైన మార్గంలో గురించి విచారణ చేసి ఆ మార్గంలో నిలిచి చూడని ఆలోచన చేయండి, ఏ మార్గంలో మీకు నెమ్మది కలుగుతుందో అంటే వారంటారు, లేదు మేము వచ్చిన మార్గమే మేము నడుస్తాము, వాటి యందు మాకు నమ్మకం లేదని అక్కడ ప్రజలు అంటున్నారు. हमें ताबो मेरे प्यारो रेस्ट नहीं मिल सकता है.
మనం ఆ మార్గంలో పురాతన మార్గంలో నడవకపోతే మనకు విశ్రాంతి లభించదు. Praise the Lord, hallelujah. देखिए హల్లెలూయా. इस परिस्थिति के बीच में प्रभु के मार्ग में चलने से, ओबीडियंस रखने से प्रभु हमें सहायता करेगा. ఈ పరిస్థితిలో ప్రభు మార్గంలో నడుస్తూ విధేయత చూపిస్తే మనకు విశ్రాంతి పొందుతాం. We need to have obedience. मेरे प्यारो, मैं आपसे बताना चाहूंगा, जवान हो या कोई भी हो, परमेश्वर के वचन के ओबीडियंस में रहना पड़ता है. పిల్లలు కావచ్చు, పెద్దలు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, మీతో ఒక మాట చెప్పనివ్వండి. దేవుని యొక్క వాక్యానికి విధేయత చూపిస్తూ ఆ వాక్యానుసారంగా నడవాలి. అప్పుడు మనకు విశ్రాంతి లభిస్తుంది. वचन में लिखा है ना, obedience is better than sacrifice. ఎస్, వాక్యంలో రాయబడింది కదా, మరి అర్పణల కంటే 1000 అర్పణల కంటే విధేయత శ్రేష్టము అంటాడు. हमें सैक्रिफाइस करने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं, कुछ भी है तो कर सकता है, लेकिन ओबीडियंस इज मोर इम्पोर्टेंट. वचन में लिखा है. మరి అర్పణలు అర్పించమంటే అనేక మంది అర్పణలు అర్పించవచ్చు, కానీ దానికంటే శ్రేష్టమైన దేవుడు అంటాడు, నా మాటకు ముందు విధేయత చూపించు అంటాడు. मेरे प्यार हो, परमेश्वर का वचन हमें दिया है, वचन को मानने वाला बन जाए. प्रेज़ द लॉर्ड. మరి వాక్యముకు విధేయత చూపించేవాడు ధన్యుడని వాక్యంలో చదువుతుంటున్నాం. हमें बार बार ये बोलकर गुस्सा नहीं होना. उद्धार नहीं पाए तो वचन में लिखा है, उद्धार पाने की उद्धार पाओ. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నానని చెప్పేసి బాధపడవద్దు. మరి రక్షించబడటానికి వాక్యము మరి హెచ్చరిస్తా ఉంది. వాక్యానుసారంగా మనం రక్షణ పొందాలి. उद्धार के बाद बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा लेने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेने के लिए वचन में लिखा है, वचन को मानो मेरा प्यारो. మరి రక్షించబడిన తర్వాత అనంతరము మరి నీటి బాప్తిస్మం మనం తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ పేరిట మనం బాప్తిస్మం పొందాలని హెచ్చరించబడుతుంటున్నాం. और वचन में लिखा है, फिर पवित्र आत्मा की ताकत पाकर हमें आगे बढ़ना है, दुनिया से जीतना है. वचन में लिखा है. లోకాన్ని జయించాలి మన జీవితంలో అంటే మరి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకం పొంది మనం ముందుకు సాగిపోయే వారంగా ఉండాలి. प्रेज़ द लॉर्ड. मेरे प्यारो, वचन को ओबीडियंस सीखने के लिए, वचन को ओबे करने के लिए ये वचन हमें दिया गया है. వాక్యానికి విధేయత చూపించడానికి మనకు ఈ వాక్యం ఇవ్వబడి ఉంటున్నది. लास्ट संडे हम लोग विचार किया, परमेश्वर का वचन कभी चेंज नहीं होता है. పోయిన వారం మనం గమనించాం కదా, ఈ లోకంలో మార్పు లేనిది ఒకటి ఉంటున్నది, అది దేవుని వాక్యముకు మార్పు లేదు. Praise the Lord. इस वचन को आमीन हम ओबे करने वाला बन जाए. Let us have obedience to the word of God. మరి ఈ మార్పు చెందనేంటి దేవుని వాక్యముకు మనం విధేయత చూపించే వారం అవుదామండి. और एक बात में आगे बढ़ेंगे. మరొక మాట చెప్పుకున్నాం, ఆ ముందుకు సాగుదాం. हमें मेरे प्यारो, कभी कभी प्रभु ने हमारे जीवन में किया बातों को हम याद करना है. Let us remember his works, what he has done for our life. మరి ప్రియులారా, మన జీవితంలో దేవుడు చేసిన అద్భుతం కార్యం అనేకమైన ఉన్నాయి, వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. हे मेरा मन यहोवा का धन्य कहा, उसने किया हुआ कार्य को कभी भूलना नहीं. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము, ఆయన చేసిన మేలును మరవద్దని 103వ కీర్తనలో మనం చదువుతాం. हमें मेरा प्यारो, प्रभु ने हमें चलाया हुआ बात को कभी भूलना नहीं. ప్రియులారా, దేవుడు ఏ బాటలో మనం నడిపించాడు ఎన్నడూ కూడా మరవకూడదు. हमें कैसा परिस्थिति से, कौन सी परिस्थिति में प्रभु ने हमें लेके आया, कभी भूलना नहीं है. ఏ పరిస్థితి నుంచి మనం లేవనెత్తాడో మనం మరవకూడదు ప్రియులారా. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु को धन्यवाद करें. హల్లెలూయా. స్తోత్రం. मैंने भी बोला है, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, मेरे पास यूनिफॉर्म थे, 2 यूनिफॉर्म. ఇదివరకు కూడా మీకు చెప్పాను, మరి మళ్ళీ చెప్తుంటున్నాను. హై స్కూల్లో చదివేటప్పుడు నాకు 2 యూనిఫామ్లు ఉండే. संडे स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, चर्च में यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, किसी के शादी में जाना है तो भी यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, दूसरा वाला नहीं थे. మరి సండే స్కూల్ వెళ్ళాలంటే యూనిఫామ్ తో వెళ్ళేవాని, చర్చికి వెళ్ళాలంటే యూనిఫామ్ తో వెళ్ళేవాని, ఎక్కడ పెళ్లిళ్ళకి బయటకు వెళ్ళాలన్నా కానీ యూనిఫామ్ తో వెళ్ళేవాని. लेकिन वो परिस्थिति प्रभु ने चेंज किया, अभी कितना कपड़ा वो मालूम भी नहीं है. मेरा प्यार करने का मतलब, కానీ ఆ పరిస్థితి, గతంలో ఉన్న పరిస్థితి ఇప్పుడు నాకు లేదు. ఇప్పుడు ఎన్ని జోర్లు ఉన్నాయో నాకే తెలియదు. దేవునికి మహిమ కలుగునగాక. प्रभु ने हमें दिया हुआ आशीषों को कभी भूलना नहीं है. मेरा प्यार, దేవుడు మనకిచ్చిన ఆశీర్వాదములను మనం ఎన్నడూ కూడా మరవకూడదు.
हम चल के आया हुआ रास्ता को कभी भूलना नहीं है। మనం నడిచి వచ్చిన ఆ బాట ఎప్పుడే కానీ మరవకూడదండి। वो रास्ता कभी भूलना नहीं मेरे प्यारो, धन्यवाद करें। ఆ మార్గాన్ని మరవకూడదు। प्रेज़ द लॉर्ड, रिमेंबर इस वर्ड्स। హల్లెలూయా। अब हमारा दिल बहुत आनंद से भर जाएंगे, अरे कितना आशीष प्रभु ने हमें दिया बोलकर। ఎప్పుడైతే ఆ విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటామో మన హృదయము సంతోషంతో ఉప్పొంగిపోతుంది। ये परसों व्हाट्सएप में एक पिक्चर किसी ने भेजा, एक आदमी है, उनको दोनों हाथ नहीं है, लेकिन इधर वो क्या बोलना चाहिए, डंडा रखकर काम कर कर वो जीता है। तो वो ఇటీవలనే వాట్సాప్ లో ఒక చిన్న వీడియో ఒకరు పంపించారు క్లిప్పింగ్। అందులో రెండు చేతులు ఒక ఆయనకి లేవు, కానీ మరి ఆ రెండు చేతులు లేకపోయినా కానీ మెడతో సహాయంతో ఒక కర్ర ఇట పట్టుకొని ఆయన మొత్తం మట్టి అది క్లీన్ చేసుకోవటం చేస్తా ఉన్నాడు, పని చేసుకొని జీవనం గడుపుతా ఉన్నారు। धन्यवाद हो, हमें हाथ दिया है, पाँव दिया है, सब कुछ दिया है। हाउ वी शुड बी मोर थैंकफुल टू गॉड। ప్రియులారా, మనకు రెండు చేతులు ఇచ్చాడు, రెండు కాళ్ళు దేవుడు ఇచ్చాడు, మనం దేవునికి ఎంత కృతజ్ఞతలు మనం చెల్లించాలి। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। का 10 साल या तो 15 साल पहले की परिस्थिति से प्रभु ने हमें और भी आगे लेके आया, वो बात को कभी भूलना नहीं है। बीच बीच में उसको याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद देना है। గతంలో ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం, ఒక 15 ఏళ్ల సంవత్సరం క్రితం మన పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నది, ఈ దినాన మనం ఏమై ఉన్నా, ఎట్లా ఉన్నాము, ఈ విషయాలను తలంచుకుంటే దేవుని ఎట్లా మర్చగలము, అవి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి ప్రియులారా। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने अब्राहम को बोला, आई विल ब्लेस यू। అబ్రాహాముతో దేవుడు అన్నాడు, నేను నిన్ను ఆశీర్వదించదను అన్నాడు। आमीन आमीन, यू विल बी अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स आल्सो बोलकर बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड, నీవు ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటావు అన్నాడు। मेरे प्यारो, प्रभु ने आपको भी आशीष दिया, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाया। मिलकर धन्यवाद करते हुए, याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, ప్రియులారా, దేవుడు నిన్ను దీవించాడు, ఇతరులకు నిన్ను ఆశీర్వాదకరంగా చేశాడు, దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, హల్లెలూయా, प्रेज़ द लॉर्ड, హల్లెలూయా। आमीन। समय बहुत हो गया, हालेलुया। एक दो बात बोलकर जल्दी समाप्त करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज तो फिर अपन ఇంకా రెండు माटలు ముగిస్తాను త్వరగా। फिर पांचों बात जो देखिए, ఐదో విషయం గమనిద్దాం। 119वां भजन संहिता 119వ కీర్తన उसका 165 वर्ष जरा पढ़ेंगे। 65వ వచనం చదువుదాం। 119వ కీర్తన 65వ వచనము చదువుదాం। Great peace have they which love the law, thy law, and nothing shall offend them. Yes, पढ़ेगा 165। Psalm 119:65 యెహోవా, నీ మాట చొప్పున నీ సేవకుని నీవు మేలు చేసి ఉన్నావు। Meditation on the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యం పైన ధ్యానం చేయటం। हमें हमेशा इस वचन हमें चंगाई देता है, उद्धार देता है, सब कुछ करता है इस वचन हमको। प्रेज़ द लॉर्ड, ఈ వాక్యం మనకు ఆదరణ ఇస్తుంది, మరి వాక్య స్వస్థత ఇస్తుంది, సమస్తము చేసేదిగా ఈ వాక్యం ఉంది। ये वचन हमें प्रॉमिस दिया है, ఈ వాక్యంలో దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు। आपने वो प्रॉमिस पा रहा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। ఆ వాగ్దానం మనం పొందుతున్నాం కాబట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం। इसलिए मेरा प्यारो, हालेलुया, ये 119वां भजन संहिता पढ़ने से आपको मालूम है कितना ग्लोरियस काम प्रभु ने हमारे जीवन में कर रहा है बोलकर पढ़ने से आपको मालूम हो जाता है। इसलिए लेट अस मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। మరి ఈ 119వ కీర్తన మనం చదివితే దేవుడు మన జీవితంలో ఎన్ని అద్భుతములు ఆశ్చర్యం చేస్తున్నాడో వాక్యం ద్వారా మనకు అర్థం అవుతా ఉంది, అది చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది। प्रेज़ द लॉर्ड, दाऊद ने बोला हुआ एक और बात अपन देखेंगे उस भजन संहिता की 19 भजन संहिता 19వ కీర్తనలో మరొక మాట చూద్దాం। దావీదు అన్న మాట 7 to 11 पढ़ेंगे। देखिए बढ़िया भी लिखा है। 7 నుంచి 11 వచనం వరకు చదువుతున్నాం। కీర్తనలు 19 7 నుంచి 11 వరకు చదువుదామండి। The law of the Lord is perfect. Yes. యెహోవా
నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది, అది ప్రాణమును తెప్పరిల్లజేయును. యెహోవా శాసనము నమ్మదగినది, అది బుద్ధిహీనులకు జ్ఞానము పుట్టించును. యెహోవా ఉపదేశములు నిర్దోషమైనవి, అవి హృదయమును సంతోషపరచును. యెహోవా ఏర్పరిచిన ధర్మము నిర్మలమైనది, అది కన్నులకు వెలుగిచ్చును. యెహోవా యందు భయము పవిత్రమైనది, అది నిత్యము నిలుచును. యెహోవా న్యాయ విధులు సత్యమైనవి, అవి కేవలం న్యాయమైనవి. అవి బంగారము కంటెను విస్తారమైన మేలిమి బంగారు కంటెను కోరదగినవి. తేనె కంటెను జుట్టు తేనె దారుల కంటెను మధురమైనవి. వాటి వలన నీ సేవకుడు హెచ్చరిక నొందును, వాటిని గైకొనట వలన గొప్ప లాభం కలుగును. హల్లెలూయా. इसीलिए वचन हमें मेडिटेट करना है. इस वचन क्या क्या रह रहा है ఎందుకు మనం ధ్యానం చేయాలి? ఇక్కడ స్పష్టంగా రాయబడింది ప్రియులారా. హల్లెలూయా. इस वचन हमें क्या नहीं देता है. देखिए मेकिंग वॉइस, हमें वॉइस बनाता है, हमें आनंद देता है, हमें हमें हमारे आंखों को प्रकाश दे रहा है, और हमें बहुत माते हानि करते वो स्वीट है बोलकर लिखा है. చూడండి ఎన్ని కార్యములు దేవుని వాక్యముల మనకు కలుగుతుంటున్నా. అక్కడ ఏమంటాడు? ఎంత స్పష్టంగా చక్కటి మాటలు. ప్రాణమును తెప్పరిల్లు చేయను, అవి నెమ్మది కలిగించును, బుద్ధిహీనత నుంచి బుద్ధిహీనులకు జ్ఞానము కలుగును అంటాడు. తేనె దారుల కంటే జుంటి తేనెల కంటే మధురమైనవి అంటాడు. ఎంత గొప్ప సంగతులండి. అందుకోసమే మరి ఈ వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేయాలి. जीवन में समस्या जब आते हैं, జీవితంలో సమస్య వచ్చినప్పుడు, जब दुख आता है, दुख आते हैं जीवन में, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు, वचन में लिखा है, ये वचन हमें क्या देता है? जोई देता बोल के लिखा है. మరి వాక్యము ఏం చేస్తుంది? వాక్యం మనకు ఆదరణ ఇస్తుంది, సంతోషం ఇస్తుంది అంటున్నాడు. Praise the Lord. Let us meditate about the word. హల్లెలూయా. ईश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेट करने वाला बन जाए. ఇందుకోసమే దేవుని వాక్యమును మనం ధ్యానం చేయాలి ప్రియులారా. एक और बात, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय की 6 और 7 पद में लिखा है. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 6-7లో మరొక మాట ఉంటున్నది అక్కడ. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 6-7 వచనం ఏమంటాడంటే, మీ సారీ 4:6-7లో దేవుని గురించి చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయములోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ యొక్క విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయడి. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానముకు మించిన దేవుని సమాధానం యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు మీ తలంపుకు కలుగును అంటాడు. ఆఖరిగా అంటాడు, మెట్టుకు సహోదరుల యోగ్యతను మెప్పైన ఉండని ఎడల ఏ సత్యమైనదో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, ఏవి ఖ్యాతి గలవో వాటి మీద ధ్యానము చేయుడి అంటాడు. మెడిటేట్ అంటాడు, అక్కడ ధ్యానం చేయమంటున్నాడు. మనకు ప్రార్థన జీవితం ఎంతైనా అవసరమైంది ప్రియులారా. Don't worry about anything. Worry करने के लिए बहुत हम आते हैं, लेकिन सारे बातों को प्रभु के सन्मुख अर्पण करो बोलकर वचन में लिखा है. చింతపడటానికి అనేకమైన విషయాలు ఉంటున్నాయి, కానీ మన చింత యావత్తు ఆయన పైన, ఆయన పాదాల దగ్గర పెడదాం, ఆయన పైన మోపుదాం. Be careful for nothing बोल के लिखा है. దేనిని గురించి చింతించకూడదు. By prayer and supplication with thanksgiving, request be made known to. అక్కడ ఏమంటాడు? దేనిని గురించి చింతపడకుడి కానీ ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపములు తెలియజేయమంటున్నాడు. अरे अब जब प्रार्थना किया तुरंत आपको कभी आंसर नहीं मिलता मेरा प्यारो. ప్రార్థన చేసినప్పుడు వెంటనే జవాబు రాకపోవచ్చు ప్రియులారా. अब्राहम को प्रभु ने प्रॉमिस दिया, लेकिन he waited 25 years. అబ్రాహాముకు దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు, కానీ 25 సంవత్సరంలో ఆయన వేచి ఉన్నాడు. Praise the Lord. So
आज प्रार्थना किया कल मिलना बोल के नहीं है। प्रभु का टाइम पर प्रभु हमें सहायता करेगा। हमारा प्रार्थना प्रभु के सन्मुख में हमेशा अर्पण करते रहे। మనం ప్రార్థన చేస్తే రేపే దొరకాలని కాదు, కానీ మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో అది దేవుడు ఖచ్చితంగా మన ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడుగా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. मेरा शांति आपको देके जा रहा हूं। ప్రభు ఏమన్నాడు? నా శాంతిని మీకు ఇచ్చి వెళ్తున్నాను అన్నాడు. वो शांति हमारे दिलों में रहने के लिए कुछ बातें हमने अभी सीखा है मेरा प्यारा। ఆ శాంతి మన హృదయంలో ఉండటానికి కొన్ని విషయాలు మనం గమనించాం. Let us have fellowship with God. కావున మొట్టమొదటిగా దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉందాం. Secondly, let us depend upon God for everything. రెండవదిగా ప్రతి విషయములో మనం ఆయన మీద ఆధారపడదాం. That means let us have confidence on our God. ఆయన యందు మన నమ్మకం కలిగి ఉందాం. तीसरी बात, let us obey and let us have obedience according to the word of God. మూడవదిగా దేవుని వాక్యానికి మనం విధేయత చూపించే వారం అవుదాం. Our fourth जो है, let us remember the good works the Lord has done in our life. हमें लेके आया हुआ रास्ता को ना भूलते हुए याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। నాలుగవదిగా మనము ఏ మార్గం నుంచి మనం నడిచి వచ్చామో ఆ మార్గమును మరవకుండా దేవుడు చేసిన మేలును జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ప్రియులారా. Fifthly, let us meditate upon the word of God. ఐదవదిగా దేవుని వాక్యాన్ని మనం దేవుని ధ్యానం చేద్దాం. Sixth बात जो है prayer life, let us have prayer life. ఆరవదిగా మన జీవితంలో మన జీవితం ప్రార్థన జీవితంగా మారిపోవాలి. प्रभु का शांति हमारे अंदर रहेंगे। मेरा प्यारा प्रभु को धन्यवाद करें। అప్పుడు దేవుని యొక్క శాంతి మన హృదయంలో ఉంటుంది. हमको मालूम है लाल समुद्र पार करने के बाद वो लोग क्या बोलना चाहिए, उस बात को याद करते हुए आराधना किया। they started rejoicing. ऐसे पर మరి ఎర్ర సముద్రంను దాటి వచ్చిన తర్వాత దేవుని బిడ్డలందరూ కూడా ఉత్సాహ ధ్వని చేశారు. తంబురులతోనూ నాట్యంతోనూ దేవుని మహిమపరిచారు వాళ్ళు. హల్లెలూయా. प्रभु ने चला रास्ता को याद करते हुए आइए लेट अस थैंक यू, प्रभु को धन्यवाद करें मेरे प्यारे। प्रेज़ द लॉर्ड। మనం నడిచి వచ్చిన మార్గం మరవకుండా దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. హల్లెలూయా. वो बात दूसरों के पास जो है वो हमारे पास नहीं हो गए, कोई बात नहीं। जो प्रभु ने हमें दिया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ఇతరులకు కలిగి ఉన్నది మన దగ్గర ఉండకపోవచ్చు, ఏదైతే మనం కలిగి ఉన్నామో అందుని బట్టి దేవునికి మహిమ చెల్లిద్దాం. హల్లెలూయా. उसके लिए भी हमारे पास योग्यता नहीं है, फिर भी प्रभु ने हमें दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें मेरा प्यारे। అది కలిగి ఉండటానికి కూడా మనకు యోగ్యత లేదు, అయినప్పటికీ ఆయన కృపను బట్టి దేవుడు ఇచ్చాడు. దేవునికి స్తోత్రం. प्रभु ने बोला मेरा शांति हम आपको देके जा रहा हूं। నా శాంతిని మీకు ఇచ్చి వెళుతున్నాను అన్నాడు దేవుడు. वो शांति हमारे अंदर रहने के लिए 6 बातें हमने देखा है मेरा प्यारो। ఆ శాంతి మన హృదయంలో ఉండటానికి ఒక 6 విషయాలు మనం గమనించాం. ये इसी दिनों में ये 6 बातें हमारे जीवन में करते हुए आगे बढ़े, प्रभु हमें सहायता करे। ఈ రోజుల్లో ఈ దినాల్లో మనం ఈ విషయాలు మనం గమనికలో పెట్టుకొని మనం ముందుకు సాగిపోదాం. Let us have fellowship with our God. దేవునితో సహవాసం మనం కలిగి ఉందాం. Let us depend and let us have confidence on our God. దేవుని పైన ఆధారపడి ఆయన యందు నమ్మకం పెట్టుకొని ఉందాం. Let us obey God's word completely. దేవుని వాక్యం మనం నమ్ముదాం, విధేయత చూపిద్దాం. Let us remember the works the Lord has done in our life. దేవుడు చేసిన మేలును మన జీవితంలో జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. Let us meditate on the word of God. It will change our life. Right? దేవుని వాక్యం ధ్యానం చేద్దాం, మన జీవితాన్ని మార్చివేస్తుంది అది. Let us make all our prayers and supplication known to God. Let us have a prayer life. Praise the Lord. మన విన్నపాలని దేవుని సన్నిధిలో ఆయనకు తెలియపరుస్తాం. మన జీవితం ఒక
ఒక ప్రార్థనా జీవితంగా మారిపోవాలి. आइए 6 बातों करेंगे, हमारा प्रभु का शांति हमारा दिल के अंदर रहेंगे। हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। ఈ 6 విషయాలు మనం జరిగిస్తూ మనం సాగిపోతాం. దేవుని శాంతి సమాధానం మన హృదయంలో ఉంటుంది. హల్లెలూయా. मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. चलाया हुआ प्रभु की रास्तों के लिए धन्यवाद करें मेरे प्यारो। हालेलुया। వరకు నడిపించే మార్గములను బట్టి దేవునికి వందనాలు. Praise the Lord. And let us meditate upon God's word. It will change our life. It will give. Praise the Lord. మన జీవితం మారిపోతది. హల్లెలూయా. Let us make our supplications and our prayers known to God. हालेलुया। दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें इसी दिनों में। हम इसलिए महामारी के बीच में ज्यादा समय प्रभु में दिया है, मिलकर धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में लगे रहे। ప్రతి విషయంలో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనము మోకరించి విజ్ఞాపన చేద్దాం, ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. ఈ మహామారి మధ్యలో దేవుడు మనకు ఒక కృపను అనుగ్రహిస్తాడు. దేవుని మహిమపరుద్దామని. आइए मिलकर एक और बार प्रभु को धन्यवाद करें, मिलकर धन्यवाद करें। हालेलुया। हमसे बातें की है, आइए मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। మాట్లాడిన దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। హల్లెలూయా. పరిశుద్ధుడా దేవా నీకు స్తోత్రములు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. తిరిగి నాయన తండ్రి ఈ యొక్క మధ్యాహ్న సమయంలో ప్రభువా ఈ యొక్క పరిశుద్ధ దినమున ప్రభువా నాతో మాట్లాడావు, మాతో మాట్లాడు తండ్రి. అనేక మందికి ప్రభు తండ్రి నైనా కలవరపడుతున్న హృదయములు ఉంటున్నాయి ప్రభా. ఏ కారణం చేతో మాకు తెలియదు కానీ కారణాలు అనేకంగా ఉంటున్నాయి కలవపడటానికి తండ్రి మా హృదయంలో మా తలపులను బట్టి ప్రభా తండ్రి నాయన. అయితే కానీ ఏ రీతిగా మేము శాంతి సమాధానం మా హృదయంలో పొందగలమో మేము వినియోగించున్నాం ప్రభా. యేసయ్య మీ శిష్యులు మీరు వెళ్తున్న సందర్భంలో ఎంతో భయము గురి అయి ఉంటున్నారు. వారి హృదయంలో కలవరపడ్డాయి. కలవరపడుకుని నా సమాధానం మీకు ఇచ్చి వెళుతున్నాను అన్నాడు. ఆ సమాధానం ఈ దినం నా హృదయంలో ఉండాలంటే, మాలో ఉండాలంటే ప్రభా 6 విషయాలు చెప్పిచ్చున్నా ప్రభా. దానికి అనుగుణంగా మా జీవితంలో ప్రభా తండ్రి నడుచుకునే కృపను మాకు దయచేయమని అడుగుతుంటాను ప్రభా. అవును తండ్రి, మా జీవితంలో ప్రభా తండ్రి నీ సన్నిధి మాకు ఎంతైనా అవసరమైంది. నీ వాక్యానికి విధేయత చూపిస్తూ అర్పణల కంటే విధేయత చూపించడం శ్రేష్టం అంటున్నావు. నీ వాక్యమును ధ్యానం చేసేవాటంలో మా జీవితం మారుతుందా అంటున్నావు ప్రభా. దేవానికి స్తోత్రములు తండ్రి నాయన. ప్రార్థన జీవితం అవసరం అంటున్నావు ప్రభా. దేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం తండ్రి. ఈ చెప్పిన 6 విషయాల్లో కూడా ప్రభా మా జీవితంలో జరిగిస్తూ శాంతి సమాధానం మా హృదయంలో పొంది మేము నాయన ఈ దినాలను నడుచుకునే వారమై అవునట్లుగా కృప దయచేయండి. మీ దాసును ప్రభా 2 అభిషేకంతో ప్రభా తండ్రి దీవించండి. చక్కటి వర్తమానం ఇచ్చిన దానికే వందనాలు. శాంతి సమాధానం నిబ్బరమైన మనసును మాకు ఇచ్చిన దేవ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. అవును దేవా, నీ ఉంటే చాలు ప్రభా. నీ సన్నిధి మాకు ఎంతో అవసరం ప్రభా. అనేకమైన మేలు చేశారు. ఆ మేలు మరవక తండ్రి మేము నడిచిన మార్గాన్ని మరవకుండా ప్రభు అవి జ్ఞాపకం చేసుకొని సంతోషముతో నిన్ను స్తుతించే కృపను దయచేని ఇంకా గొప్ప మేలు చేయబోతున్నావు. దేవానికి స్తోత్రం. నాయన నన్ను నేను తగ్గించుకుంటూ మీ నామాన్ని హెచ్చిస్తూ మీ దాసుని తండ్రి వర్తమానం మీ దాసు మీ హస్తానికి సమర్పిస్తూ మా సంఘాన్ని మీ హస్తానికి సమర్పిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామములు స్తుతించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. हालेलुया। हालेलुया। हम हमारा प्यार यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ देश विदेशों में रहने वाले हमारे प्रियों के साथ हमेशा 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 के लिए होता रहे। आमीन। याद रखिए संडे इवनिंग दैट मींस आज शाम को 7 o'clock हमारा प्रेयर मीटिंग रहेगा। जूम प्रेयर मीटिंग सब लोग इकट्ठा होने के लिए कष्ट करें। జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, ఈ రోజు సాయంత్రం 7 గంటలకు తిరిగి మనం ప్రార్థన కూటం మనకు ఉంటుంది జూమ్ మాధ్యమం ద్వారా. దయచేసి అందరూ కూడా కలవాలని మనవి చేస్తున్నాం. हमारा चेन प्रेयर कंटिन्यू होते रहेगा। प्लीज प्रे फॉर वन अनदर। दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु हम सबों को सहायता करें। మన చైన్ ప్రేయర్ మనం కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నాము. మరి ఆ ప్రార్థనలో అందరి కోసం కూడా ప్రార్థన చేయమని కూడా మనవి చేస్తున్నాం. नेक्स्ट डे शाम को दैट इज 15 तारीख शाम को हमारा कॉटेज प्रेयर मीटिंग जूम प्रेयर मीटिंग रहेगा। याद रखिए ఈ గురువారం నాడు కాటేజ్ ప్రేయర్ మీటింగ్ అంటే 15వ తారీఖున మనం ఈ జూమ్ మాధ్యమం ద్వారా మనం కాటేజ్ ప్రేయర్ మీటింగ్ కూడా జరుపుకుంటాం. 7 o'clock हम इकट्ठा हो जाएंगे। प्रभु हम सबों को सहायता करें। 7 గంటలకు మనం సమావేశం అవుదాం. మరి దేవుని వాక్యాన్ని చూసుకుందాం. प्रेज़ द लॉर्ड। फ्राइडे ट्यूसडे यदि कोई सिस्टर लोग प्रार्थना करने के लिए आना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। आप आकर प्रार्थना कर सकता है चर्च में। మంగళవారం నాడు మరి శుక్రవారం నాడు
ఎవరైనా వచ్చి సంఘంలో మరి ప్రార్థన చేసుకోవాలంటే సంఘం తలుపులు తెరవబడి ఉంటాయి. ఎవరైనా వచ్చి మీరు ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు. Praise the Lord, hallelujah. Sunday morning 9:30 हमारा सर्विस रहेगा. सुम प्रभु के उपस्थिति में आइए, वचन सुनिए, आशीष पाइए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाओ. प्रभु हम सबों को आशीष दे. Praise the Lord. వచ్చే ఆదివారం కూడా 9:30కు మన జూమ్ మాధ్యమం ద్వారా దేవుని సన్నిధికి మనం వద్దాము, దేవుని ఆరాధన చేద్దాం, వర్తమానం ఇందాం. దేవుని స్తోత్రం. Praise the Lord. Thank you very much. God bless you all. Amen. అందరికీ శుభములు. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम